علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ 8ویں کلاس کی ہماری جان پہچان کی بک ہے، اس کا لیسن نمبر جو ہے 6 ہے، جو ہے گارو۔ تو میں آپ کو شارٹ کٹ میں یہ پورا لیسن سمجھا دوں گی، اور اگر آپ کو ریڈنگ کی لیسن کی ریڈنگ کی ویڈیو چاہیے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو یہ والا لیسن جو ہے ریڈ کر کے بھی بتا دوں گی۔ تو میں اس وقت یہ شارٹ کٹ میں سمجھا دے رہی ہوں آپ کو۔ گارو جو ہے ایک قبیلے کا نام ہے جو میگھالیہ میں رہنے والے قبائلی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے بہت ہی امن پسند ہوتے ہیں۔ یہاں کی گارو لوگوں میں جو دو اہم شخصیات تھیں، جاپا جلین پا اور سکھ پا بنگی، دونوں جو بہت ہی مشہور اور اہم شخصیات ہیں جنہوں نے اس قبیلے کی بنیاد میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ لوگ جو ہے بھٹک کر اپنا کھانا تلاش کرتے تھے، اور خراب موسم میں بھی ادھر ادھر بھٹکتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو یہ لوگ جو ہے پھر دوسری جگہ جاتے۔ اس طرح جو ان کی پریشانی بڑھنے لگی۔ پھر یہ لوگ سوچے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسا کچھ کریں کہ ہم ایک ہی جگہ پر رہیں۔ تو انہوں نے جو ہے ایک مقام پر، مطلب ایک مستقل جگہ پر رہنے کی ٹھانی۔ تو ان کے یہ جو شخصیات تھے، جاپا جلین اور بنگی پا، جو بڑے نڈر تھے اور بااثر لوگ تھے، ان کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کو ایک مستقل رہائش بنائیں، وہاں پر لے جائیں۔ اور یہ جو لوگ تھے، دونوں شخصیات جو بالکل ہی نڈر تھے، بااثر تھے، یہاں تک کہ وہ جنگلی جانور بھی ان کی آواز سے جو ہے بھاگ جاتے تھے۔ رات ہو یا دن یہ اپنے لوگوں کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے قبیلوں کے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگے رہتے تھے۔ تو سبھی لوگوں نے مل کر جو ہے ایک بار ہمالیہ کی ترائی کو پار کیا۔ اس کے بعد برہم پتر ندی کی وادی کی طرف گئے یہ لوگ، اور اس وادیوں میں سفر کرتے ہوئے جلین پا اور بنگی پا جو دونوں اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے رہے۔ اس کے بعد برسوں کی تکلیف بھگتنے کے بعد ان لوگوں نے آسام کے میدانی علاقوں میں اپنا پڑاؤ ڈالا، اور وہاں کے جو راجا تھے، انہیں لگا کہ ان کو بھگایا جائے، یہ بہت ہی نڈر ہے۔ تو لیکن یہ لوگ جو تھے، گارو لوگ، بہت ہی امن پسند تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سوچا کہ ہم صلح کر لیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ تو انہوں نے بات چیت کر کے سمجھایا، تو راجا جو ہے راضی ہو گیا، اور قبیلے والوں نے راجا کی شادی ایک گارو لڑکی سے کرا دی۔ اب ماحول جو ہے خوشگوار بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جلین پا بنگی اپنے قبیلے کو جو ہے پہاڑی خوبصورت وادیوں میں لے گئے، وہاں پر یہ خوشگوار ماحول بنا کر رہنے لگے۔ وہاں کی زمین بھی جو ہے زرخیز تھی، تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہیں بس جاتے ہیں۔ اس طرح جو یہ علاقہ جو ہے گارو قبیلے کی رہائش گاہ بن گیا۔ گارو لوگ اسے مقدس زمین مانتے ہیں، اور قدرتی جو ذریعہ ہے سارے ان کو اسی میں اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ جنگلوں میں گھوم کر وہ جڑی بوٹی تلاش کرتے ہیں، اور اپنے ہنر کو وہ قائم رکھے ہیں۔ جو بھی پرانا ان کا ہنر تھا وہ بھی ان کے پاس ہے۔ اور گارو قبیلہ جو ہے ہندوستان کی تہذیب کی جو ہے ایک شان ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو یہ پورا لیسن سمجھا دیا ہے۔ اب اگلے پیج پر آئیے، تو اگلے صفحے پر دیکھیے، جو یہاں پر ہے یہ مشق اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ مشق کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز۔ تو یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہونے کے بعد یہ مشق اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہاں پر پہلا جو کویشچن ہے، معنی یاد کیجیے۔ تو یہاں پر الفاظ اور اس کے میننگ دیے ہوئے، معنی دیے ہوئے، میں پڑھ دیتی ہوں۔ معاشرہ، سماج، خانہ بدوش، ایسے قبیلے جو کوئی مستقل گھر نہیں بناتے، بنجارے، خونخوار، لہو پینے والے درندے، زرخیز، اپجاؤ، زیادہ فصل دینے والی مٹی۔ قبل مسیح، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے، ق BC، بیفور کرائسٹ۔ اس کے بعد ہے وادی، دو پہاڑوں یا پہاڑیوں کے بیچ کا حصہ، گھاٹی۔ وسائل، وسیلے کی جمع، ذرائع۔ روایت، چلن، رسم۔ عقیدت، ایسی محبت جس میں عزت کا جذبہ شامل ہو۔ اب اگلا لکھا ہے، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے۔ یعنی آپ کو تھوڑے مشکل الفاظ ہیں تو ان کو پڑھنے کی پریکٹس کر لیجیے گا۔ میں پڑھ دے رہی ہوں۔ معاشرہ،
खूंखार, कब्ल मसीह, ब्रह्मपुत्र, रिहाइश, तरगीब, मुक़द्दस। इसके बाद यहाँ पर देखिए गौर करने की बात लिखा है इस सबक के बारे में। इस सबक में हिंदुस्तान के एक कबीले का बयान है। आम तौर से कबाइली अलग थलग ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं और अपने कबीले के अलावा दूसरों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। अब अगले सफ़े पर आइए। तो अगले सफ़े पे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर आपको सवालात दिए हुए क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको लिखने, तो मैं लिखकर आपको बता दूंगी। पहला सवाल है, गारो कबीले के लोग एक मकाम पर क्यों बसना चाहते थे? तो उसका जवाब देखिए ये रहा, गारो कबीले के लोग खाना बदोश थे। जब खाने की किल्लत होती तो नई जगह की तलाश में निकल पड़ते थे। इस तरह इन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। इन तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए गारो कबीले के लोग एक मकाम पर बसना चाहते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, आसाम के राजा ने गारो कबीले को आगे बढ़ने से क्यों रोक दिया? जवाब है, गारो कबीले के लोग बहुत निडर और बाअसर थे, यहाँ तक कि खूंखार जानवर भी उनकी आहट सुनकर भाग जाते थे। उनकी ये गैर मामूली सलाहियतों की वजह से आसाम के राजा ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसके बाद है, जापा जलिनपा सुखपा भुंगीपा के नाम अकीदत से क्यों लिए जाते हैं? तो जवाब है, जापा जलिनपा और सुखपा भुंगीपा गारो मुआशरे की दो अहम शख्सियात हैं। ये लोग हर तरह से अपने कबीले के लोगों की मदद करते थे, इनकी परेशानियों को दूर करते और हर आने वाले ख़तरात से कबीले को बचा लेते थे। इसीलिए लोग इनके नाम अकीदत से लेते थे। अब अगले क्वेश्चन पर आइए। चौथा क्वेश्चन बेटा देखिए, गारो पहाड़ी किस सूबे में वाक़ है? तो इसका जवाब है, गारो पहाड़ी मेघालय सूबे में वाक़ है। तो यहाँ पर हमारा सवाल जवाब मुकम्मल होता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। तो यहाँ पर आप हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। इन्होंने खाली जगह दे रखी है, इनके आगे 2 वर्ड्स दे रखे, इनमें से हमें छांट कर लिखना है। तो कबीले के लोग इनकी बड़ी इज्जत करते थे। तो इज्जत और नफ़रत है यहाँ पर, तो इज्जत आएगा। जलिनपा और भुंगीपा ने अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब दी। गारो तहज़ीब हिंदुस्तान की शान है। गारो कबीला उसे मुक़द्दस जगह मानता है। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, देखिए, इस सबक में 2 लफ्ज़ बाअसर और गैर मामूली आए हैं। इनमें लफ्ज़ असर से पहले और लफ्ज़ मामूली से पहले गैर लगा कर नए अल्फाज बनाए गए। किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर कोई इजाफ़ा किया जाए तो इसे साबिका कहते हैं। और इसी तरह आप इसके 5 लफ्ज़ लिखेंगे, यानी हम कोई मेन लफ्ज़ होता है, उस लफ्ज़ के शुरू में हम अगर कुछ जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाएंगे तो उसे हम कहते हैं साबिका। अब तो इसके 5 लफ्ज़ हम बनाएंगे, जैसे बेवकूफ़, बेमुरव्वत, खुशबू, हम उम्र, गैर हाजिर। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर सारे अल्फाज दिए हुए हैं, तो ये आपको इनके लफ्ज़ बनाने, जैसे ये अमन पसंद, खुशगवार, तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया। देखिए अल्फाज दिए हुए इसके जुमले। अमन पसंद, गारो कबीले के लोग अमन पसंद थे। खुशगवार, बसंत का मौसम खुशगवार होता है। खूबसूरत, मोर एक खूबसूरत परिंदा है। गैर मामूली, गारो लोग कबीले के लोग गैर मामूली सलाहियत के मालिक थे।
रहनुमाई गांधी जी ने हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। अब उसके बाद अगले पेज पर आइए, देखिए यहाँ पर सिर्फ अमली काम है, ये आपको देखना है। इसमें देखिए अपने सूबे या किसी और सूबे के बारे में कुछ मालूमात देनी है, कोई ज़ात है वहाँ, जिस तरह गारो कबीले के लोगों ने सफ़र किया, और अपना इसी तरह आप अपने सफ़र का भी हाल बयान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा पूरा सबक मुकम्मल होता है, सवाल जवाब भी सब कुछ मुकम्मल होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप और किस तरह की वीडियो चाहते हैं। अगर आप लेसन रीडिंग की भी वीडियो चाहते हैं तो मैं इसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी। शुक्रिया, और सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ाइए। शुक्रिया।